بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو اس وقت پوری مسلم دنیا کے غم و غصے، مذمت اور دباؤ کا سامنا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت میں ایک ایسا افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ پیش آیا جسے مسلم ممالک نے ایک ریڈ لائن کے طور پر لیا ہے اور ایک جارحانہ پوزیشن لے لی ہے۔ وہ مسلم ممالک جو ایک دوسرے کے حریف بھی سمجھے جاتے ہیں اور بھارت کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جن کے بھارت کے ساتھ اہم سفارتی اور معاشی تعلقات ہیں، وہ بھی مودی حکومت کی مذمت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اور اسی دباؤ کی وجہ سے غیر معمولی طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ابھی تک خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اس معاملے کی مذمت نہیں کی ہے۔ اس پورے معاملے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا اور کیوں کئی دنوں تک بھارت میں احتجاج کے باوجود اس پر خاموشی اختیار کی گئی اور مودی انتظامیہ نے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کچھ نہیں کیا، اور اب بھارت کیوں دباؤ میں ہے۔ گزشتہ ہفتے 27 مئی کو سوشل میڈیا پر بھارتی صحافیوں نے بھارتی میڈیا چینل ٹائمز ناؤ کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نوپور شرما ایک بحث کے دوران مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہیں اور اسلامی واقعات کا مذاق اڑاتی نظر آتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کلپ کو شیئر کر کے بھارتی صحافی اور کچھ سماجی کارکن اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت میں مذمت ہوتی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتہا پسندی کی نشاندہی کی جاتی ہے، مگر بھارتی حکومت اس معاملے پر ایکشن لینے کے بجائے اسے بڑھاوا دیتی ہے۔ بھارتی حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک اور رہنما نوین جندال، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے میڈیا ونگ کے سربراہ ہیں، وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ 1 جون کو نوین جندال اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہیں اور گستاخانہ ریمارکس دیتے ہیں، اور پہلے سے بھارتی مسلمانوں میں موجود غم و غصے کو مزید ہوا دی جاتی ہے۔ نتیجتاً بھارت کی کچھ ریاستوں میں احتجاج ہوتا ہے، مگر نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے اپنے اراکین کے خلاف کارروائی کے بجائے کئی مظاہرین کو ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور 31 مئی تک نوپور شرما میڈیا پر بیان دیتی ہیں کہ ان کی پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں اپنی سینئر لیڈرشپ کی انتہائی مشکور ہوں۔ میں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں۔ اس معاملے پر مجھے سب سے پہلے ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ کا فون آیا۔ میں روز ان کے دفتر کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، ہمارے معزز وزیر داخلہ امت شاہ پارٹی کے کارکنوں کی صحت اور حفاظت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہیں۔ سینئر لیڈرشپ، چاہے وہ وزیر اعظم کا دفتر ہو یا وزیر داخلہ کا دفتر یا پارٹی کے صدر کا دفتر، یہ سب میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ مسلم ممالک سے جو رد عمل سامنے آیا، اس سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ ان کے معاشی مفادات سے متعلق خطرات پیدا ہونے لگ گئے، کیونکہ عرب ممالک میں سوشل میڈیا پر بھارتی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی مہم شروع ہوئی، جس میں بھارت کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر عرب دنیا کے 2 اہم ممالک قطر اور کویت کی طرف سے بھارتی سفیروں کو طلب کر کے اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اسی طرح پاکستان، سعودی عرب، ایران، افغانستان نے بھی اس معاملے کی شدید مذمت کی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ عرب ممالک کی مذمت کے بعد بھارت پر دباؤ بڑھا اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے بیان جاری کیا کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے اور پرزور طریقے سے کسی بھی مذہبی شخصیات کی توہین کی مذمت کرتی ہے۔ اور پھر تقریباً 2 دن گزر جانے کے بعد گزشتہ روز بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے رہنماؤں کے خلاف ایکشن لیا اور باقاعدہ اس حوالے سے دونوں رہنماؤں کو نوٹسز جاری کیے۔ بی جے پی کی سینٹرل ڈسپلنری کمیٹی نے نوپور شرما کو پارٹی ایکشن سے متعلق خط لکھ کر آگاہ کیا کہ آپ نے پارٹی پوزیشن کے برخلاف مختلف معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جو پارٹی کے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور زیر التوا مزید کارروائی کے لیے آپ کو پارٹی سے معطل کیا جاتا ہے اور آپ کی تمام ذمہ داریاں واپس لی جاتی ہیں۔ جس کے بعد نوپور شرما نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا اور اپنے توہین آمیز بیان سے پیچھے ہٹ گئی۔ نوپور شرما نے موقف اختیار کیا کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں غیر مشروط طور پر اپنے بیان سے دستبردار ہوتی ہوں۔ میری کسی کے بھی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت نہیں تھی۔ اسی طرح بی جے پی کے میڈیا ونگ کے سربراہ نوین جندال کو بھی بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے توہین آمیز بیان کی بنیاد پر پارٹی سے نکال دیا ہے، مگر کئی مسلم ممالک بھارتی حکومت سے عوامی معافی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ قطر نے اس پورے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ قطر نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے انہیں سرکاری نوٹ دے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کے اہلکار کی طرف سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق متنازع بیان پر اپنی مایوسی اور مذمت کا اظہار کیا ہے۔ قطر بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے پارٹی اراکین کو معطل کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ساتھ ہی قطر
भारतीय रियासत की तरफ से अवामी मुआफ़ी और फौरी मजम्मत की तवक्को रखता है। इस तरह के इस्लामोफोबिया पर मबनी रिमार्क्स को बगैर सज़ा के छोड़ देना इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन ख़तरा है और ये मज़ीद तासुब और पसमानदगी का बाइस बन सकता है जो तशद्दुद और नफरत के एक नए सिलसिले को जन्म देगा। कतर की वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक नोट में इस बात की निशानदेही की गई है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की पैरवी करते हैं जिनका पैगाम अमन और बर्दाश्त का था। रियासत कतर इस बात पर जोर देती है कि ऐसे तज़हीक आमेज़ बयानात मजहबी मुनाफरत को जन्म देंगे और जिनसे पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचेगी। इसी तरह कुवैत ने भी भारतीय सफ़ीर को तलब करके उन्हें अपना एहतजाजी नोट थमाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बयान की मजम्मत की गई और इसे मुस्तरद किया गया है। साथ ही कुवैत ने भी भारत से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से बयान जारी करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के बयानात की मजम्मत की जाती है जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है। सऊदी अरब तमाम मजहब और मजहबी शख्सियात और शायर समेत इस्लाम और शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह के तासुब की मुस्तकिल हौसला शिकनी की पॉलिसी का इरादा करता है और सऊदी वज़ारत ख़ारजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने तर्जुमान की मौतली के इक़दाम का खैर मकदम करती है। सऊदी अरब मज़ाहिब और अक़ाइद की तकरीम से मुताल्लिक़ अपनी पोजीशन को दोहराता है जबकि अब से कुछ देर पहले बहरीन की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी तर्जुमान को मुअत्तल करने के फैसले का खैर मकदम किया है और लिखा है कि इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया जाता है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी भी तौहीन की मजम्मत की जाए और इसे मुसलमानों के जज्बात को भड़काने और मजहबी नफरत पर उकसाने के इक़दाम के तौर पर लिया जाए। इसके अलावा ईरान और ओमान ने भी इस हवाले से मजम्मत की है और अब से कुछ देर पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस वाक़े पर मजम्मती बयान जारी किया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके इस मामले पर अपना सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक बीजेपी की जानिब से वजाहत की कोशिश और ताख़ीर से की जाने वाली तादीबी कार्रवाई से मुस्लिम दुनिया के दर्द और इज़्तिराब को दूर नहीं किया जा सकता। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पूरे मामले की मजम्मत की है और ISPR ने भी इस हवाले से अपना मजम्मती बयान जारी किया है। साथ ही ईरान ने भी भारतीय सफ़ीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने भी इस हवाले से ट्वीट करते हुए वाक़े की मजम्मत की है और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऐसे जुनूनियों को इस्लाम की तौहीन की इजाज़त ना दें और ना ही मुसलमानों के जज्बात को उकसाएं। यानी हर तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और भारत एक्शन लेने के बावजूद दबाव में था लेकिन इस्लामी ताउन तंजीम के बयान के बाद भारत ने जवाब भी दिया है। भारतीय जवाब आपके सामने रखने से पहले इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC का बयान आपके सामने रखते हैं जिसके मुताबिक OIC इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। इस किस्म के तौहीन के वाक़यात भारत में इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफरत की लहर और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक बाकायदा निज़ाम के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों का हिस्सा हैं। ख़ासतौर पर कुछ ऐसे फैसलों की रोशनी में जिसमें कुछ रियासतों के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदियाँ लगाना, मुसलमानों की अमलाक को तबाह करना और उनके खिलाफ बढ़ता हुआ तशद्दुद शामिल है। OIC भारतीय हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो फैसला कुन तरीक़े से तौहीन के वाक़यात और इस्लाम के पैगम्बर की तौहीन के मामलात पर तवज्जो दे और इन लोगों को कटहरे में लाकर उनका एहतसाब करे जो मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का प्रचार करते हैं। साथ ही OIC ने बैनुल अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो भारत में मुसलमानों को टारगेट करने के मामलात को चैलेंज करने से मुतालिक ज़रूरी इक़दामात ले। अब OIC के बयान पर भारत ने आज रद्द-ए-अमल देते हुए कहा और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि भारतीय हुकूमत वाज़ेह तौर पर OIC के गैर ज़रूरी और तंग ज़हनियत पर मबनी बयान को मुस्तरद करती है। भारतीय हुकूमत तमाम मजहबों का एहतराम करती है। मजहबी शख्सियत से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ बयानात अफराद की तरफ से दिए गए हैं, वो भारतीय हुकूमत की राय की अक्कासी नहीं करते। मुतल्लिका बॉडीज़ की तरफ से इन अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन पहले से लिया जा चुका है। ये बात अफसोसनाक है कि OIC ने एक बार फिर गुमराहकुन बयानात दिए जो OIC के तकसीम करने वाले एजेंडे को अयां करता है जिसे मफादात के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। हम OIC पर जोर देते हैं कि वो अपनी फ़िरका वाराना अप्रोच को रोके और तमाम अकायद और मज़हब के लिए एहतराम ज़ाहिर करे। यानी एक तरफ भारत ने खलीजी ममालिक के दबाव पर ज़ाहिरी इक़दाम तो लिए हैं तो वहीं OIC के बयान पर अपनी पोजीशन भी वाज़ेह की है कि यह वाक़या और इस जैसे दीगर वाक़यात हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। मगर अहम बात यह है कि पहले वाक़यात में BJP के कारकुन शामिल होते थे, फिर कुछ रहनुमा शामिल होने लगे और फिर बाकायदा पार्टी की तर्जुमान ने नेशनल मीडिया पर बैठकर ये तौहीन आमेज़ बातें की। इस पूरे वाक़े ने भारत के खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात पर सवालात और शुबहात ज़रूर खड़े कर दिए हैं और भारत को अरब ममालिक की आवाम की तरफ से शदीद गम गुस्से का सामना है। अरब ममालिक की हुकूमतों पर भी इस वक्त उनकी आवाम का दबाव है और ये मामला भारत के खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को असरअंदाज भी कर सकता है और ये ताल्लुकात भारत के लिए बहुत अहम है। इतने अहम हैं कि जब एक तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर से मुताल्लिक एक वाज़ेह पोजीशन ली थी और भारत से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और ये तवक्को की थी कि दीगर इस्लामी ममालिक भी इस हवाले से कुछ ना कुछ कहें या करें, तो उस वक्त भी भारत अरब ममालिक के करीब होता जा रहा था। कश्मीर से मुताल्लिक इक़दामात के बावजूद
اور پاکستان کی طرف سے کوششوں کے باوجود عرب ممالک نے بھارت سے متعلق کوئی جارحانہ پوزیشن نہیں لی، مگر اس واقعے کو عرب دنیا نے ایک ریڈ لائن کے طور پر لیا ہے اور واضح پیغام دیا ہے کہ اس قسم کی جارحیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ خلیج تعاون کونسل، جس میں کویت، قطر، سعودی عرب، بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، اس سے بھارت کے سال 2020-21 میں تجارت تقریباً $90 ارب تک رہی ہے۔